Hello students, today we are going to see the construction of triangle. In construction of triangle we have four methods. First we see one by one. First one is the exercise number 4.2, question number 12. Construct a triangle PQR which the base PQ is equal to 4.5 centimeter, angle R is equal to 35 degree, and the median here, the median is given. By using the median, we are going to construct the triangle. From R to RG is 6 centimeter. Roughly we have draw one triangle. So the base is given as PQ is equal to 4.5. So the base I take it as 4.5 centimeter, and then angle R is equal to 35 degree, and then the median is 6 centimeter, right? Let's take it as the given PQ is given as 4.5 centimeter, angle R is equal to 35 degree, and then median from R to RG is 6 centimeter, right? And then let's start the main diagram. First we have to draw a line that is 4.5 centimeter, that is PQ. And draw the line first, that is 4.5 centimeter. First put one mark here, 0 to 4.5, and draw the line. This is the line P and then Q, that is 4.5 centimeter. After completing the line, mention the parts, what is the PQ and which is the portion P, and Q what is the length, and then next angle R is equal to 35. Here the angle R is, we cannot be able to find out directly, so we use the protractor to find the reverse angle. Find the reverse angle, keep the protractor upside down, and then P as center, the parallel line is PQ. Where the parallel lines is there means you have to start counting from there. The parallel line is PQ. In the side parallel line PQ irukanaala inga irundhu count pannom. Parallel line indha pakkam irundhuchu appadina inga irundhu count pannom. So here 0, 10, 20, 30, 35. Make one point and draw a line from P to the angle line. Name it as X and name it as X. Angle, this is 35 degree, right? For the line PX, we are going to draw a perpendicular line. Perpendicular line means that is 90 degree. We have two steps to draw the line. One is keep the protractor on P as center, parallel to PX, make a 90 degree, right? PX as a parallel line, make 90 degree. Here this is the center, it is 90 degree. Make one point and draw a line. Another method, 35 is the angle here, right? So 90 minus 35 is, that is 55. Directly we can keep the protractor as P and Q parallel. 55 you can get the angle, right? Now draw the line from P to the angle line. Name it as Y. First one 35 degree. Now this is 55. When you add this, we get 90 degree, right? So this is perpendicular line, and then from P and Q take more than half of the radius to draw a perpendicular bisector. More than half of the radius, any radius, right? And draw an arc above and below the line PQ, P as center, and then Q as center. The same measurement without changing, draw another arc to cut the previous arc, right? By using this, we have to draw a perpendicular line. Perpendicular line arc intersect the middle pass பண்ணிட்டு போற மாதிரி வரையலாம். எவ்வளவு length வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம். அதுல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Perpendicular line. So this is 90 degree. Perpendicular line 90 degree, right? And name it as G. In the 90 degree angle line, in the angle line, that is Y,
and perpendicular bisect ரெண்டுமே intersect ஆயிருக்கும்ல ஒரு லைன் ரெண்டுமே intersect ஆயிருக்கு அந்த பாயிண்ட் that point we take it as O right இதுதான் மெயின் so அந்த O ல இருந்து O பாயிண்ட்ல இருந்து make any radius that is OP or O to Q O to Q O ல இருந்து Q க்கு ரேடியஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லனா O ல இருந்து P க்கு ரேடியஸ் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ரேடியஸ்ல எதுனா எடுத்துக்கலாம் now we are going to draw a circle right after completing the circle see in the P point இந்த Q point exact அந்த circle ல டச் ஆயிருக்கணும் அப்படி டச் ஆயிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய சம்ஸ் கரெக்ட் டச் ஆகாம இருக்கு மிஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எங்கேயோ மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஹியர் P and Q எக்ஸாக்டா மீட் பண்ணிருக்கு நவ் இப்போ மீடியன் கேட்டிருக்காங்க இப்போதான் வந்து நம்மளுடைய சமக்கு வரும் இது வரையும் பேசிக் முடிஞ்சது மீடியன் கேட்டிருக்கனால மீடியன் இஸ் 6 சென்டிமீட்டர் ஸோ 6 சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 6 சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணிட்டேன் G ல இருந்து from the point G இங்க இருக்கு அந்த இருந்து பாயிண்ட் G ல இருந்து ஒரு 6 சென்டிமீட்டர் சர்க்கிள் ஆர்க் அடிக்கிறேன் இந்த சர்க்கிள்ல இந்த பக்கமும் அதே மெஷர்மென்ட்ல இந்த பக்கமும் ரெண்டு சைடும் ஆர்க் அடிச்சுக்கிறோம் ரைட் from the point G ல இருந்து மீடியன் சொல்லிருக்கனால மீடியன் அப்படினா நம்ம சர்க்கிள்ல கட் பண்றோம் that is 6 சென்டிமீட்டருக்கு கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் now name it as R this is R dash we can make a triangle now இந்த இடத்துல R ல இருந்து P க்கு ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க ரைட் அதே மாதிரி இந்த R ல இருந்து ஒரு Q க்கு ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க now triangle கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு now இந்த G ல இருந்து சென்டர்ல ஒரு லைன் டிரா பண்றீங்க அந்த லைன் தான் நம்மளுடைய median line this is 6 centimeter as a median 6 centimeter median line போட்டுட்டீங்க இப்போ நமக்கு angle R is 35 degree மெஷர்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை அது எக்ஸாக்ட்டா அது இருக்கும் கண்டிப்பா சரிங்களா கரெக்ட்டா பெர்ஃபெக்ட்டா போட்டுனால இதே மாதிரி இந்த சைடுலயும் ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ண முடியும் நம்மளால அதனால தான் இங்க R dash போட்டுருக்கோம் P ல இருந்து R dash க்கும் R dash ல இருந்து Q க்கும் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் Okay, next construction of triangle. Example sum 4.8 எடுத்துருக்கேன். Construct a triangle PQR such that QR is equal to 5 cm, angle P is given as 30 degree and then altitude. Last sum பார்க்கும்போது median பார்த்திருந்தோம். இது altitude. Altitude from P to QR is of length 4.2 cm. Roughly we have draw one diagram that is rough diagram. Base QR is 5 cm, so QR 5 cm, angle P is 30 degree, and then altitude, right? So altitude is surely it is a 90 degree, so that is 4.2 cm. Altitude nale nam 90 degree intersect aayirukkom seringla. Next we see the diagram. Now given எடுத்துருக்கோம் அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க QR is equal to 5 cm, angle P is equal to 30 degree, altitude from P to QR is 4.2 cm. இப்போ main diagram போயிடலாம் first we have to draw the QR is equal to QR length எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 5 cm கொடுத்திருக்காங்க Q ல இருந்து R க்கு ஒரு 5 cm க்கு ஒரு diagram draw பண்ணிக்கலாம் ஒரு லைன் ரைட் ஒரு பாயிண்ட் 5 க்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுங்க ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் லைன் draw பண்ண உடனே இது Q இது R this is 5 cm right angle P ன்றது டைரக்ட்டா நம்ம எடுக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ப்ரொடெக்டரை இன்வெர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இன்வெர்ஸ் ப்ரொடெக்டர் வச்சிருக்கேன் center as Q the parallel line is QR center Q வச்சிருக்கேன் parallel line QR இருக்கு QR இருக்கனால நம்ம கவுண்ட் பண்றது இந்த சைடுல இருந்து கவுண்ட் பண்ணனும் parallel line எங்க இருக்கோ அந்த கவுண்ட் பண்ணனும் 30 டிகிரிக்கு 0 10 20 30 டிகிரிக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் Q ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது லைன் டிரா பண்றோம்
name it as x. இந்த லைனை x ன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த angle எவ்வளவு இருக்கு 30 degree. next இங்க இருந்து 90 degree க்கு நம்ம லைன் டிரா பண்ணனும். so qx க்கு parallel வச்சிருக்கோம். q as center, qx parallel line 90 degree exact இங்க இருக்கு பாருங்க. 90 degree இங்க இருக்கு. right, ஒரு லைன் ஒரு பாயிண்ட் வச்சிட்டோம். 90 degree க்கு லைன் டிரா பண்ண போறோம் q ல இருந்து. and name it as y ன்னு கொடுத்துக்கலாம். next we have to draw a perpendicular bisector to qr. qr க்கு perpendicular bisector draw பண்ணனும்னா more than half of the radius, right? எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம். above and below the line. qr line above one line q ல வச்சு arc முடிச்சிட்டேன். next r ல வச்சு next r point ல இருந்து previous arc வந்து கட் பண்ணியாச்சு. now perpendicular line draw பண்ணிடலாம். perpendicular line ரெண்டு arc intersect ஆகி அது சென்டர்ல பாஸ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி ஒரு லைன் draw பண்றோம். லைன் எவ்வளவு லென்த் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ரைட், இப்போ இந்த 90 டிகிரி லைன் that is qy அந்த லைனும் இந்த perpendicular bisector லைன் இந்த ரெண்டு லைன் intersect ஆயிருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு மீன். இந்த பாயிண்ட் it is o. o ல இருந்து பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன். o பாயிண்ட் இருந்து any radius o r ல எடுத்துக்கலாம். o r அப்படினா o ல இருந்து q ல இருந்து ரேடியஸ் எடுத்துட்டு ஒரு சர்க்கிள் டிரா பண்றோம். ரைட், சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் திஸ் இது வரையும் லாஸ்ட் டைம் எப்படி பண்ணோமோ அதுதான் பேசிக். இப்போ ஆல்டிடியூட் சொல்லியிருக்கிறதுனால ஃப்ரம் த சென்டர் இதுல இருந்து இது ஜின்னு எடுத்துருக்கோம். ஜின்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை எம்னு எடுத்துக்கலாம், எதுனா எடுத்துக்கலாம். ரைட், இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து 4.2 சென்டிமீட்டருக்கு ஆல்டிடியூட் டிரா பண்ணணும். நான் 4.2 சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ ஜி பாயிண்ட்ல வச்சு ஃப்ரம் ஜி பாயிண்ட்ல இருந்து ஆல்டிடியூட்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால ஆல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தனால நம்ம அந்த பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் லைன் டிரா பண்ணோம் தெரியுமா, அந்த லைனை கட் அவுட் பண்ணுறோம் ஆர்க் வச்சு. மீடியன்னும் போது நம்ம சர்க்கிளில் கட் பண்ணோம். ஆல்டிடியூடுன்னும் போது அந்த பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் லைனை டிரா பண்ணியிருக்கோம். இப்போது செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து இது வச்சு ஸ்கேல் இப்படி வச்சு இங்கேருந்து ஒரு 4 சென்டிமீட்டர் இருக்குல்ல, அந்த 4 சென்டிமீட்டர் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணி இங்கே ஒரு 4 சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் வச்சுட்டு அந்த 3 பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி போடலாம். ஆர் அதர்வைஸ் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம். அதே 4 சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் மாற்றாம வச்சுருக்கிறேன். ஆர்ல இருந்து லேசாக ஒரு பாயிண்ட் சின்னதாக, அதே மாதிரி கியூவில் இருந்து ஒரு பாயிண்ட், அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். கியூக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த 2 பாயிண்ட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே ஆர்க் ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்களா, இந்த 2 பாயிண்ட்டு ஆர்க் ட்ரா பண்ணியிருக்கிற அது 3மே மீட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அந்த லைன் வந்து சர்க்கிள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வெளியே போகிற மாதிரி ட்ரா பண்ணுறோம். 3மே இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வெளியே போகிற மாதிரி. இது Pன்னு எடுத்துக்கலாம், இது P' எடுத்துக்கலாம். நவ் we are going to construct a triangle. Pல இருந்து Qக்கு ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க. அந்த சர்க்கிளும் இந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்குல்ல, அந்த இடத்துல இருந்து Qக்கு ஒரு லைன் டிரா பண்றேன். அதே மாதிரி Pல இருந்து Rக்கு லைன் டிரா பண்றேன். ஸோ PQR ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆங்கிள் Pன்றது எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, 30 டிகிரி. 30 டிகிரி இருக்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னா. இந்த ஆல்டிடியூட் இந்த ஆர்க் அடிச்சோம் தெரியுங்களா, அந்த இடத்துல ஹெச்ன்னு எழுதிக்கங்க ஆல்டிடியூடுக்கு. இந்த லைனுடைய ஆல்டிடியூட் லைன் ஹெச் வரையும் எவ்வளோ இருக்குன்னா 4.2 சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம ஆர்க் அடிச்சிடணும். இது வரையும் மெஷர் பண்ண ஆல்டிடியூடுக்கு சம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு.